उत्तिष्ठं गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठं कमलाकांतं त्रैलोक्यं मंगलम करो। बोलो भागवत भगवान की जय। द्वारिकाधीश की पितृनारायण देव की कुलदेवी मात की। हरे ओम मां कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत परमात्मने नमः। सर्वोपचारगंधापुष्पाणिं समर्पयामि। ध्यायति ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते आवाहनमासनं समर्पयामि। वाद्यार्घ्याचमन्य स्नानं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। हरि ओम महाथ पंचोपचारेण पूजनं महा। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे हाथ लगाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सद्भूमि घोषणं दस्मित्वा सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सद्भूमि घोषणं दस्मित्वा प्रतिष्ठदशांगुलं पुरुषये वेद भूषर्वं जडभूतं जस्भाव्यं उतामृतवशेषाणो जगन्नेनाधिरोहते। एतावानस्य महिमा दोषायास्तपोरुकः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यान्धकन्देवे। हरि ओम सेवंतिका बकुलचंबक पाटलाब्धे पुण्णाग्रजातिकर वीररसाल पुष्पे बिल्वत्फलानि तुलसे दलहारिते तां पूजयामि। जगदीश्वर मे प्रसीद पुष्पमालिकां समर्पयामि। हरि ओम महानैवेद्य अल्पदलेन संप्रोक्षयेता धेनियामृतिकृत्यं महाचक्रेण संरक्ष कौचेनांगुष्ठं ग्रासमुद्रायां प्रदर्शयेत। भगवान ने जमाड़वानो भाव करी जवानो। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये जलं समर्पयामि। पुनः क्षणं विरम्येत। बदा बोलियो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते देवाय। भगवान ने जमाड़ो। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। पूर्वापोषाणं समर्पयामि उत्तरापोषाणं समर्पयामि। हस्तं प्रक्षालनं आत्मनिजलं समर्पयामि। कुलवर्तनाथे नमस्कारान् नमस्करोमि। उद्वासते भरताम्बूलं दास्यमान् दक्षिणां परिकल्पयामि। निराञ्जनं महं हाथ लगाओ। बोलो भागवत भगवान की जय। आरती श्रीनाथ देनी मंगला करी। आरती श्रीनाथ देनी मंगला करी। ए जन नन नन जालर वागे जन नन नन जालर वागे। भू करी घणी प्रभु भू करी घणी। आरती श्रीनाथ देनी मंगला करे। आरती श्रीनाथ देनी मंगला करी। ए ताल ने मृदंग वागे ताल ने मृदंग वागे। वागे धेनु वासड़ी वागे धेनु वासड़ी। आरती श्रीनाथ देनी मंगला करी। ए दास दया ने दर्शन आप्या दास दया ने दर्शन आप्या। अंतर थी धरी प्रभु अंतर थी धरे। आरती श्रीनाथ देनी मंगला करे। आरती श्रीनाथ देनी मंगला करे।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि प्रदक्षिणायां पदे पादे पुष्पयोर् देवार्भिवन्दनं महा पुष्पयोर्देवार्भिवन्दनं महा हस्तयोर्देवार्भिवन्दनं महा हरि ओम आत्मरक्षणार्थे आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं महा अथ पुष्पाञ्जलिं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं प्रार्थनाभियोग नमस्कारान् नमस्करोमि हरि ओम नमस्कारान् नमस्करोमि मोहन जी मोरली धरी बारंबार नीर खूनेण ना भरी श्री मदन मोहन जी मोरली धरी बारंबार नीर खूनेण ना भरी कानी
Shri Gosai
ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं Om Namah
कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वैणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाग्ने परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो श्री गोपीजन वल्लभाय नमो नंदनंदन यशोदानंदन बोली द्वारिकाधीश की जय, भागवत भगवान की जय। नंदनंदन यशोदानंदन श्री हरि नारायण भगवान द्वारकाधीशના ચરણોની અંદર વંદન કરી નારાયણનું વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતજીને વંદન કરી ભગવાન વેદ વ્યાસજી સુખદેવજી મહારાજ સદગુરુ પરમાત્મા એમના ચરણોની અંદર વંદન કરી माता पिता गुरु महाराज चरणों ने अंदर वंदन करी श्रीमद् भागवत नु अध्ययन करता विप्रवृंद અને માં સરસ્વતીના ઉપાસકો એમને વંદન કરી આ નગરની તમામ દિવ્ય ચેતનાઓ એમને વંદન કરી आप दरेकना हृदयમાં બિરાજતા ભગવાન નારાયણને મારા વંદન કરી સાથે બધાને ઓમ નમો નારાયણ ओम ગઈકાલના સત્રની અંદર આ સૃષ્ટિ રચનાની આપણે કાલે કથા સાંભળી सकल ब्रह्मांड की रचना कई रीते थी
અને બહુ વિચારવા જેવી વાત છે. ભાનુબા 11 ભેળીઓ ઓડાડી ગઈ. તમારા બધાને હૂફ એવી છે ને એટલે ઠંડી લાગે એવું છે નહીં. મેં કહ્યું તો એક હાથે તાળી ન પડે. આપણે બહુ જાજાની જરૂર નથી. આવે એ બધાયનો આનંદ. જેટલા બેસો છો ને એટલા ખરેખર કથામાં જ બેસો છો. એનો એક આનંદ છે. અને રોજ હું કહીશ તમને બધાને, જ્યાં સુધી આ ઇન્દ્ર મહારાજ મેર કરે ને ત્યાં સુધી, કે આ પરિવાર ઉપર ખરેખર ઠાકોરજીની કઈક કૃપા છે. આપણે બહુ વખાણ કરવા ઠાકોરજીના, કેમ કે ઈ બહુ ભરોસા વાળા તો નથી. મહાપુરુષો કે ને, માતા પિતાને તારા જેલમાં પૂરી, પછી નંદ ઘેર આનંદ કરે, કૃષ્ણ તારો કોણ ભરોસો કરે. પણ કઈક એની કૃપા છે. અને રોજ અમારા સર્કલમાંથી એવા જ ફોન આવે છે, ચાલુ છે કે બંધ છે. હજી તો ઠાકોરજીની કૃપા છે. કેમ કે મેઘરાજા આપણને એમ હતું કે આમ છે તેમ છે, પણ તત્ર સર્વત્ર લગભગ બધી જગ્યાએ અષાઢ મહિનાની રાવણી વાવવાનો સમય હોય ને એવો માહોલ કરી દીધો. પણ તમારો સંકલ્પ સાચો હોય ને, ગીતાજીનું સૂત્ર છે શ્રદ્ધામ ભવતિ ભારત. તમારી શ્રદ્ધા જો અડગ હોય ને તો પરમાત્મા 100% તમને મદદ કરે. જરૂર સંકલ્પ કરવાની છે અને અડગ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. હું રોજ કથાની અંદર કહું છું કે કાં તમે કોઈને ભજો નહીં, કાં તમે કોઈને ભજો નહીં, અને ભજો તો સાહેબ ભરોસો રાખો. કાં ભજો નહીં, અને જો કોઈને ભજવા હોય ને તો જેને ભજતા હો ને એની ઉપર પૂર્ણ ભરોસો રાખો, એટલે પાર ઉતરી જવાય. પણ શ્રદ્ધાથી એક કામ ભગવાન જો આપણું ન કરી દે, ત્યાં આપણે કેટલું ભગવાનને સંભળાવી દઈએ. ભગવાને હવે નિર્દય થઈ ગયા, અમારું જરાય સાંભળતા નથી. કેટલી માનતાઓ કરી, કેટલું આમ કર્યું, પણ એને આપ્યું છે ને એટલું તો આપણે આપી પણ દઈ શકીએ. વિચાર કરો, ભક્તિ લખે છે, મનમાં જો ને વિચારો વિચારો ક્યાંથી આવ્યો મનમાં જો ને વિચારો ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો. ક્યારેક મનમાં જોવો ને વિચારો, મારે બ્રહ્માંડની રચનાની જ વાત કરવી છે, પણ આ મહાપુરુષોના શબ્દોમાં એને કીધું છે, મનમાં જોવો ને વિચારો વિચારો ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો. મનમાં જોવો ને વિચારો ક્યાંથી આવ્યો
ચિત્રો માનવો ઉભો નિરાળો નિરાળો ક્યાંથી આવ્યો ક્યારેક મનમાં જુઓ ને વિચારો આ બધું ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો ચાંદો ચિતરો સૂરજ ચિતરો આ બનો આવે નહીં આરો પણ એમાં થાંભલો હરિએ ક્યાંય નો ચિતરો છતાં માંડવો ઊભો નિરાળો કલ્પનાનો એને કાગળ કીધો અને સંકલ્પની સહાય આવા ચિત્રો તો એને અનેક ચિતર્યા અને ભૂસી નાખ્યા હજારો મનમાં જુઓ ને વિચારો ક્યારેક એકલા બેઠા હો ને ત્યારે વિચાર આવવો જોઈએ કે આ કઈ રીતે હાલી રહ્યું છે આવા ચિત્રો એને અનંત ચિતર્યા અને ભૂસી નાખ્યા હજાર હલો 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 હવે ભગવાન એને એમને રહેવા દો એક માળા આપો એ ભાઈ બેઠા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે જાજો સાસ ભેગો થાય ને એટલે એને બધાનું ધ્યાન રાખવાનું હોય અહીંથી હું એમ તો આમ કરું નિખિલભાઈ કે આમ કરું અહીંથી પંકજ મહારાજ કે આમ કરો અમે આઠ ને એક કેટલાકનું ધ્યાન રાખે એકલા બેસો ને ત્યારે વિચાર કરો સકલ બ્રહ્માંડની રચનામાં પરમાત્માએ કેવું કેવું બતાવ્યું સાત પાતાળ છે અતલ વિતલ સુતલ રસાતલ મહાતલ તલાતલ અને પાતાળ સાત લોક છે ભૂલોક સ્વર્ગલોક મહર્લોક જનલોક કપલોક સત્યલોક અને વૈકુંઠ લોક કોઈ ગૌલોક કે કોઈ અક્ષરલોક કે ગીરી પર્વતો નદીઓ કેટલી પવિત્ર નદીઓ આપણા આ બ્રહ્માંડની અંદર છે વિચાર કરો તમે ગંગા અને યમુના બેને જ મહત્વ આપો છો હા ચોખવટ કરી દો પણ બ્રહ્માંડમાં પરમાત્માએ મારા અને તમારા ઉપર કૃપા કરી અને કેવું કેવું આપ્યું છે તમને યાદ કરાવવું છે પછી મારે તમને સાંખ્ય શાસ્ત્ર જ સમજાવવું છે પણ આપણી નજરમાં નદી કેટલી પવિત્ર તો કે એક ગંગા બીજી યમુના પણ ગંગાજીમાં સ્નાન કરવું હોય તો હરિદ્વાર જવું પડે ઋષિકેશ જવું પડે ને ત્યારે તમારા પાપ મુક્ત થાય
પછી યમુનાજીનું પાન કરો તો તમારે ગોકુળ મથુરા જવું તો પડે, જવું પડે ને. ગંગા સ્નાને, યમુના પાને, યમુનાનું પાન કરો, યમુનાજીનું પાન કરીએ એટલે તમે પાપમાંથી મુક્ત થાઓ. પણ થોડા આ બાજુ આવો ને તો હજી એક નદી છે. મદતી મુનિયા સર્વ તમે કિમ નમતસી મુક્તિ સ્વદર્શના દેવમ ન જાને સ્નાનદમ ફલમ. નર્મદાના ખાલી દર્શન કરો ને તોય મુક્તિ મળે. નર્મદા નદીના માત્ર દર્શન કરો, નથી નાવાની જરૂર, નથી પાન કરવાની જરૂર. નર્મદાજીના ખાલી દર્શન થઈ જાય તો પણ માણસને મુક્તિ મળે. હવે થોડા કોરી બાજુ જાઓ તો તાપી તાપી મહાતાપી તાપી પાપનાશિની સૂર્યપુત્રી નમસ્તુભ્યમ પ્રસાદે જન્મ સપ્તમે તપત્યામ રવિવારે ચ સ્નાન કુર્વન્તિ યે નરા નતેસામ પુનરાવૃત્તિ કલ્પકોટિ શતૈરપી. સુરત વાળા ખાસ સાંભળજો. રવિવારના દિવસે તાપી નદીમાં જો સ્નાન થાય ને તપત્યામ રવિવારે ચ સ્નાન કુર્વન્તિ યે નરા નતેસામ પુનરાવૃત્તિ કલ્પકોટિ શતૈરપી. રવિવારના દિવસે જો તાપી નદીની અંદર સ્નાન કરો તો હજારો જન્મ સુધી તમારા ઘરમાં દરિદ્રતા ન આવે. એટલી ખાલી એનું સ્મરણ કરવાથી મુક્તિ મળે એવી પવિત્ર નદી છે તાપી. એનાથી આગળ જાઓ પાછા તો ઇયમ મહી મહાપુણ્યમ મહાપાતકનાશિની દર્શનાત પર્શનાત દેવી બ્રહ્મ હત્યા વ્યપોહતુ. મહી કદાચ મોટામાં મોટી હત્યા આપણા શાસ્ત્રોની અંદર બતાવી છે બ્રહ્મ હત્યા. પણ કોઈ વ્યક્તિથી બ્રહ્મ હત્યા થઈ હોય અને મહી નદીમાં સ્નાન કરે ને તો બ્રહ્મ હત્યામાંથી પણ મુક્તિ મળે. વિચાર કરો કેટલી પવિત્ર નદી છે. આવી 999 છે. સાંભળવું હોય ચાલુ કરો. પરમાત્માએ કેવા તીર્થો આપ્યા છે આપણે, કેટલા તીર્થો છે કે જેની અંદર સ્નાન કરવાથી, જેનું પાન કરવાથી, જેના દર્શન કરવાથી અને જેનું સ્મરણ કરવાથી પણ મુક્તિ મળે. આવી પવિત્ર નદીઓ આ બ્રહ્માંડની અંદર એની રચના કરી છે. બ્રહ્માજીના આજ્ઞાથી મનુ અને શત્રુપા. તુલસીદાસજી લખે છે આ સકલ બ્રહ્માંડની રચનામાં મારો અને તમારો પેલો વેલો પિતા કોણ? આ સકલ બ્રહ્માંડની રચનામાં મારી અને તમારી પેલી વેલી માતા કોણ? એક ચોપાઈની અંદર વર્ણન કર્યું છે સ્વયંભૂ મનુ. સ્વયંભૂ કોને કહેવાય? ઘણા લોકો કે શાસ્ત્રીજી અમારા ગામમાં ભગવાન ભોળાનાથનું મંદિર છે ને, બહુ પૌરાણિક જૂનું મંદિર છે અને દર્શન કરવા જેવું છે. ભગવાન શિવ છે એ સ્વયંભૂ છે, પણ શિવ સ્વયંભૂ છે. કદાચ પ્રતિષ્ઠિત કરેલું મંદિર હોય તો શિવ તો સ્વયંભૂ છે ને. જેનો જન્મ ન થયો હોય, માતા ના ઉદરથી જેનો જન્મ ન થયો હોય
એને સ્વયંભૂ કહેવાય. મનુ પણ સ્વયંભૂ છે, શત્રુપા પણ સ્વયંભૂ છે. શું કામ? કે બ્રહ્માજીના જમણા અંગમાંથી એક પુરુષ નીકળ્યો જેનું નામ છે મનુ રાજા, અને ડાબા અંગમાંથી એક સ્ત્રી નીકળી એનું નામ છે શત્રુપા. તુલસીદાસજી લખે છે स्वयंभू मनु और शतरूपा उनसे भई नर सृष्टि अनूपा. आखी सृष्टिની ઉત્પત્તિ મનુ અને શત્રુપા. આ દેહને આપણે માનવ દેહ કહીએ ને, અથવા મનુષ્ય દેહ કહીએ છીએ. પણ ક્યારેક વિચાર કરજો, માનવ દેહ શું કામ કહેવાય? મનુષ્ય દેહ કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે મનુના સંતાન છીએ એટલે માનવ કહેવાય છે. આપણો પહેલો પિતા છે મનુ રાજા છે, અને પહેલી માં શત્રુપા છે. એને બે દીકરા. આવું રિપીટ એટલા માટે કરું છું કે મારે અહીંથી તમને ભાગવતના મૂળ સુધી લઈ જવા છે. તમને ખ્યાલ આવે કે ભાગવતની જે વંશાવલી છે એમાં આપણે કોના વંશમાંથી આવ્યા? ઘણા વ્યક્તિ કહેતા હોય મને મારી 5 પેઢી આવડે. મેં એક દિવસ કહ્યું તો કોઈ કે 7 પેઢી આવડે. પણ 8મી પેઢી હોય તો 7 પેઢી થઈ હોય ને? ખોટું નથી ને? તો 9મી પેઢી હોય તો 8 પેઢી થઈ હોય, તો 10મી પેઢી હોય તો 9મી થઈ હોય. તો તમે કેટલાક આગળ જશો? આગળ કેટલાક જશો? માતા પિતા વગર આ દેહની ઉત્પત્તિ ન થાય તો બધા સમજી શકો એવી વાત છે. આપણે આ દેહ મળ્યો છે આપણા માતા પિતાની કૃપાથી મળ્યો છે. પણ તમે આગળ કેટલાક જશો? કોઈ એવો વિચાર આવ્યો કે ભાઈ 5 પેઢી બરોબર છે, 7 પેઢી બરોબર છે, પણ 8મી પેઢીમાં કોઈ હશે તો ખરું? જો માનવ સૃષ્ટિની અંદર આગળ જાઓ એટલે છેલ્લે મનુ આવે. મનુથી આગળ જાઓ તો બ્રહ્માજી આવે, અને બ્રહ્માથી આગળ જાઓ તો ભગવાન નારાયણ આવે. કેમ કે સકલ બ્રહ્માંડમાં એક જ છે કે કહ્યું તો એમ આકાશાત પતિતમ તોયમ યથા ગચ્છતિ સાગરમ એમ સર્વદેવ નમસ્કારમ કેશવમ પ્રતિગચ્છતિ. કોઈ પણ દેવને શિવ અજન્મ અવિનાશી છે. નારાયણથી આ સમગ્ર સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ, અને નારાયણે આ સમગ્ર સૃષ્ટિનો પ્રલય થાય. છતાં આપણે શું કહેવાય, થડ મૂકીને ડાળીઓ પકડવા જઈએ છીએ. નવા સંપ્રદાયો ગોતીએ, નવા તિલકો ગોતીએ, નવી કંઠીઓ ગોતીએ. કલરની કંઠીઓ હોય. સનાતન ધર્મની બે પરંપરા છે. કાં તમારા ગળાની અંદર રુદ્રાક્ષની માળા હોવી જોઈએ, અને કાં તમારા ગળાની અંદર તુલસીની માળા હોવી જોઈએ. આપણી સનાતનની પરંપરા છે. લાલ ને પીળા ને કાળા ને કેટલાય નીકળ્યા. પાછું જો માર્ગ સાચો બતાવે તો આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ અમારા ઘોઘાવદર વાળા એક બાપા છે, દાસી જીવોળે, ગુરુના સિફાતલા દિવસે નહીં પગના, દિવસે નહીં ગુરુને સિફાતલા દિવસે નહીં પગના.
देखा हो तो कोई बताओ मोती के મોતી કે ગુરુ ગુરુના શિખા ચેલા જીવન લખે હું નથી કહેતો ગુરુ ગુરુ એના શિખા ચેલા દિવસે નહીં પગ દંડા અગમ ભાખે પણ ગમ નહીં નરને બાપુ બેઠા હોય બાપુને એમ થાય સીધી બધી અહીંયા જ છે કેવા અગમ ભાખે પણ ગમ નહીં નરને અને આપ વખાણે અખંડા દેખા હોય તો કઈ બતાવો મોતી કેસા રંગા આ માનવ દેહની વાત કરી છે અને વિચાર કરવાનો જ આ પ્રસંગ છે પણ મહાપુરુષોએ છેલ્લે ચોખવટ કરી એમાં कहां से आया कहां समाया यही बड़ा है बंदा कहां से आया दासी जीवन संत भीमना चरणे आददा ध्यानी पुरुषना धंधा देखा हो तो कहां से आया क्यारे विचार કર્યો ક્યાંથી આવ્યો અને કહાં સમાયા ક્યાં સમાઈ ગયો यही बड़ा है बंदा આ જીવ ક્યાંથી આવે છે અને પાછો ક્યાં જાય છે यही बड़ा है बंदा દાસી જીવન સંત ભીમના ચરણે આ બધા ધ્યાની પુરુષના ધંધા કે આમાં આપણે બહુ માથાકૂટ ન કરવી આ તો ઉપાસકોની વાત છે મારે તમને આજ સાંખ્ય શાસ્ત્રની યોગમાં લઈ જવા છે એટલે મેં મુકડું યોગનું જ બાંધ્યું છે આજ મારે તમને તમારી પોતાની કાયા ઓળખાવી છે ઉપરથી તો તમે બહુ સાચવી રાખી છે બધાએ રંગરોગાન કરવામાં કઈ બાકી નથી રાખ્યું પણ મારે તમને આજ અંદરથી ઓળખાવી છે કેમ કે આલમ જગતની અસવારી એમાં બુદ્ધિશાળી તમામ નથી થોડી બુદ્ધિ વાળા થોડા છે એમ ગાંડાના ક્યાંય ગામ નથી પ્યાર કરી લે સૌ કોઈ તારો યાદ નથી અને ગોતી લેજે ઈ ભીતર છે ક્યાંય બહાર નથી જેને તમે બહાર ગોતો છો ને ઈ અંદર બેઠો છે એટલે ગોતી લેજે ઈ ભીતર છે ક્યાંય બહાર નથી એટલે સાંખ્ય શાસ્ત્રને ધ્યાનમાં રાખી અને મારે તમને તમારી પોતાની કાયાને ઓળખાવડાવી છે કે પરમાત્માએ કેવું સરસ આપને માનવ દેહ આપ્યો છે પણ આપણે ઉપર કઈ તકલીફ ન પડવા દઈએ ટાઈમે જે કાંઈ એનું થતું હોય બધું થઈ જાય પણ ઉપરથી જે મને સ્વચ્છ રાખવો છે ને એમ થોડીક જરૂર અંદરથી પણ છે કેમ કે ઓલા તો
મારી ભાષામાં વાત કરીશ તો બગલા જેવા લાગીએ. મન મેલા ને તન ઉજળા, બગલા કપટી અંગ, એથી તો કાગડા ભલાય જેના તન મન એક રંગ. એ કરતા તો કાગડા સારા ને. એટલે અંદરથી ઉજળું થવું. સનાતનની પરંપરા એની અંદર સનાતન ધર્મને માનવા વાળા વ્યક્તિના ગળામાં કાં તુલસીની માળા હોવી જોઈએ અને કાં રુદ્રાક્ષ હોવો જોઈએ. આપણી સનાતનની પરંપરા છે. માનવ સૃષ્ટિની પરમાત્માએ પૂર્ણ કૃપા કરી છે. આપણી જે આકાંક્ષા છે ને એના કરતા અધિક પરમાત્માએ આપણને આપ્યું છે, બહુ અધિક આપ્યું છે. ત્રણ દીકરા દીકરીઓ, આ પાંચનો જે વંશ છે એ પાંચના વંશ પ્રમાણે મનુ રાજાએ પોતાની મોટી દીકરી જે દેહૂતિ નામની કન્યા હતી એ કરદમ ઋષિને પરણાવી. દેહૂતિને બીજી 9 કન્યા અને ભગવાન કપિલનો જન્મ થયો. કપિલ ભગવાને માનવ તરીકે જન્મ લીધો છે. આ ભગવાનનો એક અવતાર છે, અંશાવતાર. માનવ તરીકે ભગવાને જન્મ લીધો છે, દીકરા તરીકે ભગવાને જન્મ લીધો છે. એટલે પેલા જે વ્યવહારિક કામ હતું એ પૂર્ણ કર્યું અને વ્યવહારિક કામ પૂર્ણ કરી અને પછી ભગવાન કપિલ પોતાની માને એમ કહે છે, માં, મેં તારા ઉદરથી જન્મ લીધો છે, તે મને જન્મ આપ્યો છે, તો એક દીકરાની ફરજ આવે, એક દીકરા તરીકે મારી ફરજ આવે કે મારે તને કંઈક આપવું જોઈએ. આજના દીકરાઓ આપે છે ને એમ